அடிக்கலாம்ல? বাঙালি হয়ে পেটাই পরোটা তো অনেক খেয়েছেন বা এই পেটাই পরোটা তৈরি করাও দেখেছেন, কিন্তু কোনোদিন কি গ্লাসে করে পিটিয়ে পিটিয়ে পরোটা তৈরি করতে দেখেছেন? দেখেননি তো? তাহলে আসুন এ ব্যাপারে কিছু কথা বলি। ভারতবর্ষের তামিলনাড়ুতে অবস্থিত মাদুরাই একটা খুব বিখ্যাত শহর, আর এখানকার খুব জনপ্রিয় একটা খাবার হলো পরোটা। বলতে পারেন এখানকার প্রধান খাবারও। এখানকার মানুষজন লাঞ্চ, ডিনার বা টিফিনে ভাত রুটির বদলে এই পরোটাই খেয়ে থাকে বেশিরভাগ। তাও আবার সে অনেক রকম ভ্যারাইটিস অফ পরোটা। এখন সেই মাদুরাইয়ের ফেমাস পরোটা পাওয়া যাচ্ছে বর্ধমানে, তাও আবার অথেন্টিক সাউথ ইন্ডিয়ান স্টাইলে, একদম লাইভ রান্না করা হচ্ছে। আবার সাউথ ইন্ডিয়ান শেফ, যে কিনা বাংলা হিন্দি কিছুই বোঝে না। ব্যাপারটা শুনতে যত ডিলিশিয়াস মনে হচ্ছে, খেতেও ততটাই হেলদি। ব্যবহার করা হচ্ছে তেলের বদলে ঘি, চিজ, এসব কিছু। আর এর সাথেও পাবেন চায়ের ওপর প্রচুর পরিমাণে প্রিমিয়াম অপশন, আর তার সঙ্গে এনজয় করার মতো খুব স্বল্প দামে দারুণ স্ন্যাক্স। তাহলে জানতে চান এত কিছু কোথায় পাওয়া যাচ্ছে? দেখতে থাকুন। অ্যাড্রেসটা মেনশন করে দিই। নবাবহাট থেকে যে রাস্তা 108 শিব মন্দিরের দিকে আসছে, জাস্ট 108 শিব মন্দিরের অপোজিটেই এই আমাদের ক্যাফে, টি টাইম ক্যাফে। খুব সুন্দর একটা এক্সোটিক অ্যান্ড আইকনিক লোকেশনে এই ক্যাফেটা আছে। সো চিনতে কারোর অসুবিধা হবে বলে আমার মনে হয় না। বর্ধমান শহরে বসে এই ধরনের সাউথ ইন্ডিয়ান ফুড লাইভ মানে একদম বানানো হচ্ছে, মানে অথেন্টিক একদম, মানে যেটা অরিজিনাল স্টাইলে, তারপর বানাচ্ছে কি সাউথ ইন্ডিয়ান শেফ। এটা কিন্তু একটা বিরাট ব্যাপার। अभी एक कोत्तू पराठा बन रहा है। ये अभी प्याज और टमाटर लगा के पूरा फ्राई कर लेंगे। उसके बाद नॉर्मल जो कोरिएंडर लीव्स ये सब लगाना, जो उसका फॉर्मेलिटीज होता है वो सब करेंगे। अभी ये हमारा स्पेशल मदुरई का लच्छा पराठा है, उसको पीस करके इसमें डाल दिया है, पूरा मिक्सिंग कर दिए। अभी ये कोत्तू पराठा का असली कमाल और आएगा। तो मसाला स्प्रेडिंग है, इसमें एक दे रहे हैं, एक करी, सॉरी करी है, शेरवा मतलब हमारा करी होता है, साउथ का करी होता है। तो वेज गोत्तम बोल रहे हैं, मुट्टे का मत लेला। हाँ, मिक्स हो गया। अभी वो ग्लास है, वो जो बना रहे हैं यही इसका असली कमाल दिखाता है। हाँ, সারা রাস্তা জুড়ে লোক এই লাইভ ফুড দেখছে, আর লিটারেলি কানের পর্দা মনে হচ্ছে ফেটে যাবে। জাস্ট একটা দারুণ এক্সপিরিয়েন্স। अब कितना भी चाकू से इसको पीस काटे, इसका कमाल नहीं आएगा। সিরিয়াসলি গাইস, এরকম মোটা পরোটা একদম লাইক একদম চপ করে দিল, একদম চপ লাইক কিমা বানিয়ে দিল পরোটাটা। अभी
जो बना है ये वेज कोत्तू पराठा है। इसमें वैरायटीज भी है। आपको एक कोत्तू पराठा मिलेगा, चिकन कोत्तू पराठा मिलेगा, मटन कोत्तू पराठा मिलेगा। बस वो शोरमा चेंज होता है ना? हाँ, शेरवा चेंज होता है, उसके साथ पीसेस भी आएगा। अच्छा। जो भी चिकन का है, चिकन पीसेस भी डाला जाएगा। चिकन पीसेस, मटन पीसेस। इसके साथ आप शेरवा जो करी डाला था वो लगा के खा सकते हैं, और चटनी हमारा जो डोसा का चटनी है वो दे के खा सकते हैं। अभी ये बन रहा है मदुरई बन पराठा। बन? अच्छा। जो पाव रोटी का होता है हम लोग उसको बन बोलते हैं, ऐसे फ्लफी होता है ये। वो ऊपर जो है मदुरई बन पराठा। अच्छा। 99 रुपीज़ ना? यस। चिकन 99 रुपीज़ आपको चिकन करी है सर। अगर आपको वेज करी है वो 60 रुपीज़ में मिल जाएगा। मटन करी है 200। हाँ। ये फ्लफी होगा, बहुत सॉफ्ट होगा। अच्छा। आपको इसमें और एक वैरायटी होता है जो विंध्यनगर पराठा करके, वो पूरा तेल में फ्राई होता है। ये भी तेल में फ्राई हो रहा है, लेकिन वो पूरा का पूरा तेल में फ्राई होकर क्रिस्पी रहेगा। क्रिस्पी होता है वो, क्रिस्पी रहेगा। ये आपको बहुत फ्लफी सॉफ्ट रहेगा। टेस्ट करके देखिएगा ना, उसके बाद आपको समझ में आएगा कि वो वर्थ है या नहीं। तमिल में भी 2-3 डायलॉग रिकॉर्ड कर लीजिए। हाँ हाँ, होगा तो अच्छा होगा। अभी यहाँ बनेगा मटन करी डोसा, जो मदुरई का बहुत फेमस है, फेवरेट भी है मदुरई लोगों का। মানে বর্ধমানে ইউজুয়ালি তো এই নন ভেজ কিছু পাওয়া যায় না ধোসার। हाँ, এটা ইউনিক। आपको ये ऐसे आएगा जैसे पिज़्ज़ा जैसे बनता है, पिज़्ज़ा का टॉपिंग जैसे बनता है। अच्छा 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 अच्छा, पिज़्ज़ा जैसे। नॉनवेज में डोसा आपको साउथ में नॉर्मली सब जगह मिल जाएगा। साउथ में जाएंगे तो एक डोसा मिल जाता है, लेकिन ये जो चिकन करी और एक मटन करी डोसा जो है वो मदुरई का स्पेशल है। मटन का कीमा बना के उसमें डाला जाता है। मटन टॉपिंग हो गया, अभी एक का टॉपिंग है। तो एक और मटन दिया है, वो थोड़ा सा जलना है। डोसा भी नहीं, उत्तपम बेस में बनाते हैं। इसका जो राइस और इसका जो दाल लगता है वो हम चेन्नई से लेके आते हैं। या मसाला पनीर डोसा ना? சேரோ போடுவா? पेपर कलकी दम बोलेंगे। சரி. போடாதுங்க। हाँ, अभी बन रहा है पेपर कलकी। ये जो आपका पोज है उसका अलग वैरायटी है, जो आपको साउथ में ही मिलेगा। মানে एक पोच का एक पोच। अच्छा। अभी तक जो देखे वो मतलब फूड आइटम है। ये आपको स्नैक्स आइटम है। ठीक। দূরে নিয়ে যাও লাইটটা। ये पेपर गोल मिर्च একটু কমাও লাইটটা। बस सेम ऑमलेट और पोच जैसे ही है। अब खाने में अलग मजा आएगा इसका। इसमें 3 वैरायटी है। प्लेन कलकी बनता है,
जो सॉल्ट लगा के, उसके बाद पेपर कलकी, उसके बाद शेरवा कलकी मतलब जिसमें इसमें करी डलता है। अच्छा। वो अलग टेस्ट देता है। লাইক টি টাইম আমি দুবার এসেছি, এর আগে এসেছি ওদের শক্তিগড়ের, এটা আরেকটা ব্রাঞ্চ আছে শক্তিগড়ে, আর এটা হচ্ছে সেকেন্ড ব্রাঞ্চ। আর টি টাইমটা মানে এটা একটা ফ্র্যাঞ্চাইজি ক্যাফে মডেল, এটা এতটাই জনপ্রিয় সারা ভারতবর্ষে, কম করেও এদের 3500-র বেশি আউটলেট আছে যতটা জানলাম আমরা। আর এটা মেনলি বিখ্যাত হচ্ছে চা, খুবই ডিলিশিয়াস অ্যারোমেটিক চা পাওয়া যায় এনাদের, জিঞ্জার গার্লিক মানে বিভিন্ন রকম ভ্যারাইটিস, চায়ের অপশন প্রচুর। হ্যাঁ, তো চা আছে, তার সঙ্গে চায়ের সঙ্গে এনজয় করার মধ্যে খুব ভালো বিস্কিটের সাথে খুব ভালো স্ন্যাক্স স্বল্প দামে, মানে অনেকটাই চিপ। প্লাস এইসব খাবারগুলো খুব চিপ। সাউথ ইন্ডিয়ান প্রত্যেকটা খাবার খুব জোর, কোনো একটা স্পেশাল খাবারই আছে যেগুলো হেভি মাপের, সেগুলো 200-র উপরে গেছে, বাকি সব 100-র নিচে। আর সেকেন্ড যেটা ব্যাপার হচ্ছে টি টাইম এতটা জনপ্রিয়তা মানে পাবে আমি মানে ভাবিনি। জাস্ট শক্তিগড়ে খেয়েছি, লাইক ওটা একটু মানে এনএইচের উপর মানুষজনের ভিড় দেখেছি, এটা অতটা আমি ইউজুয়ালি নবঘাট বলে আমি একবার এসেছিলাম না শান্তিনিকেতন যাওয়ার সময়, না একবার আমি টি টাইম এসেছিলাম, আর আজকে নেক্সট টাইম আমি আসছি। তো মানুষ এতটা ক্রেজি হয়ে গেছে টি টাইমের পিছনে, এত মানুষ, এত গ্যাং এখানে ঢুকে এনজয় করছে খাবার, এটা জাস্ট দেখে মানে আই এম শক। নিচে তো লিটারেলি জায়গা পাইনি, যার জন্য আমাদেরকে উপরেই জায়গা এই সেট আপটার ব্যবস্থা করে দিয়েছে যাতে আমরা খেতে পারি এবং মানে খুব ভালো করে আপনাদের রিভিউসগুলো দিতে পারি। নিচে যা হই চিল্লামিল্লি হচ্ছে, ওখানে এটা পসিবলই ছিল না একদম, মানে এতটাই গ্যাদারিং, এতটাই ভিড় হয়ে আছে। তো যার কারণে আমরা এখানে এসেছি। এই সেট আপটা নিয়ে ওনাদের একটা ফিউচারে প্ল্যান আছে, একটা সারপ্রাইজ আছে, এটা নিয়ে আমরা পরে আসবো, এখন এটাই থাক। কিন্তু আপাতত আপনারা যদি খেতে চান তাহলে আপনাদের নিচে ওই নরম টায়ারের উপরে বসেই খেতে হবে, বেশ ইউনিক ব্যাপার, কতটা অ্যামেজিং ব্যাপার। বর্ধমানে বসে প্রপার সাউথ ইন্ডিয়ান ফুড, লাইক এমনি ইউজুয়ালি সাউথ ইন্ডিয়ান ফুড না, প্রপার ট্রেডিশনাল সাউথ ইন্ডিয়ান ফুড, একটা সাউথ ইন্ডিয়ান শেফ, মানে এখানে বেশ কিছু শেফ আছে, তারা না বাংলা বোঝে না হিন্দি। আমি কিভাবে তাদের সঙ্গে কমিউনিকেশন করছিলাম আমি জানি, আমার ক্যামেরাম্যান জানে, ওনার অনেকটা আমাদের এটাই সুবিধা করেছে, তার জন্য থ্যাঙ্কস। তো তারা এই ট্রেডিশনালি ওয়েতে যেভাবে দরকার সাউথ ইন্ডিয়ান একটা ফুড যেভাবে প্রপারভাবে কুক হয়, সেভাবে লাইভ কুক মানে ফুড কুক করছে অ্যাজ এ ফুডি, এটা আমার কাছে বিরাট টাচিং। লাইক বর্ধমানে আমি ভাবতাম যে যেভাবে নর্মালি পাওয়া যায় সব জায়গায় সাউথ ইন্ডিয়ান, সেরকমই এই ধরনের একটা টেস্ট পাবো, এইরকম সাউথ ইন্ডিয়ান মানুষগুলো আমাকে খাওয়াবে এই এত ট্রেডিশনালি খাবার। লাইক এই খাবারগুলো আমি এর আগে ট্রাই করিনি, আপনারাও জানবেন। লাইক আমরা কিছু খাবার অর্ডার করেছি, আমরা বলেছিলাম কিছু ট্রেডিশনালি ফুড খাবো। তো প্রথমে আমরা অর্ডার করেছি এক কাত্তু পরাঠা, এটা ওই যেটা ম্যাশ করে বানানো হচ্ছিল। সেকেন্ড আমরা একটা ওই যে অমলেটটা বানানো হয়েছে, মানে এটা সাউথ ইন্ডিয়ান অমলেট, ওটা হচ্ছে প্লেন কালকি, না আমরা পেপার কালকিটা নিয়েছি, এটা ব্ল্যাক পেপার দেওয়া আছে একটু, এটা একটা অমলেট, লাইক আমরা যেভাবে অমলেটটা, এটা সাউথ ইন্ডিয়ান স্টাইলের অমলেট। এটা ধোসা নিয়েছি, নট এ নর্মাল ধোসা, সেটাও একটা মানে ইউনিক ধোসা, সেটা হচ্ছে মাদুরাই মাদুরাই মাটন কারি ধোসা। আর মাদুরাই মিন্স এ সিটি, লাইক আমরা পরোটা খেতে ভালোবাসি, সারা মানে ভারতবর্ষ এবং বিদেশেও পরোটা মানুষ খেয়ে থাকে, কিন্তু লাইক মাদুরাই মিন্স হচ্ছে গোটা ভারতবর্ষের মধ্যে এমন একটা জায়গা যেখানে পরোটাই হচ্ছে সব থেকে বিখ্যাত জিনিস। মানুষ ইউজুয়ালি এখানকার ভাতটা তত খায় না, পরোটা খেয়েই জীবনযাপন কাটায়। সেখানে মানে প্রচুর রকমের পরোটা পাওয়া যায়, পরোটা শুধু পাওয়া যায় না, সেগুলো ভেরি হেলদি। হ্যাঁ, মানে সেগুলো বানানোর টেকনিকও বিভিন্ন রকম, মানে ফাঙ্কি স্টাইলে, যেটা আপনারা দেখলেন। তো সেই মাদুরাইয়ের স্পেশাল কিছু পরাঠা, তার মধ্যে আমরা নিয়েছি ওই একটা মাটন কারি ধোসাটা, এটা স্পেশাল। আর সেকেন্ড যেটা আমরা নিয়েছি মাদুরাই বান পরাঠার সাথে চিকেন কারি। তো এক এক করে খাবো, টেস্ট করব, গোটা প্রিপারেশনটা আপনাদের দেখালাম। রান্নাগুলো মানে যখন করছিল কেমন লাগছিল এটা আমাকে অবশ্যই মেনশন করতে ভুলবেন না। আর মানে এই কালচারটা, এই অথেন্টিক সাউথ ইন্ডিয়ান ফুড যদি আপনাকে সত্যিই ভালো লাগে আর আপনি খেতে চান, সাউথ ইন্ডিয়ান মানুষের প্রপার ওয়ে কুক করা ফুড টাচ করতে চান আপনার জিভে, তো আপনাকে অবশ্যই আসতে হবে টি টাইমে, এটা একদম মাস্ট। সো প্রথমে আমরা কিছু স্টার্টার্স নিয়ে নিয়েছি, লাইক যেগুলো খুবই জনপ্রিয় টি টাইমের জন্য। তো টি টাইমে এসেছি, তো চা তো প্রথমেই হবে। প্রথমে নিচ্ছি একটা মটকা চা, অনেকটা ওই এলাইচি স্যাফরন দিয়ে বানানো হয়, যেটা নর্মালি ইউজুয়ালি খায়, রিফ্রেশিং, মানে অ্যাকচুয়ালি চা এগুলোই খেতে হয়। সো প্রথমেই আমরা ট্রাই করবো আফটার চা ফিশ ফিঙ্গার। লাইক ফিশ ফিঙ্গারের সঙ্গে সার্ভ করা হয়েছে খুব সুন্দর করে গার্নিশ করা বিভিন্ন রকম স্যালাড, গাজর, ক্যারট সব কিছু আছে। তার সঙ্গে আছে একদম এইরকম চিপস, ফ্রেঞ্চ ফ্রাই। আর এই হচ্ছে ফিশ ফ্রাইয়ের স্ট্রাকচারটা। ও, এটা মাছ না চিকেন? তো ভেটকি হচ্ছে, ভেটকির একটু কোয়ালিটি আছে পুরো,
ঠিক আছে, আচ্ছা কি দিয়ে খাবো? মায়োনিজ এনে একটু সস দিয়ে খাওয়া যায় কিন্তু। দারুণ। সিরিয়াসলি গাইস, মাছের এতটা কোটিং, মানে ফিলিংটা এতটা, এর আগে আমি কোনোদিন ট্রাই করিনি। সো এটা একদম নো ডাউট সন্ধ্যাবেলা স্ন্যাক্স চায়ের সঙ্গে দারুণ যাবে। বেশ সুন্দর। কি বাঙালির ইমোশন, ভেটকি ফিশ ফ্রাই, যেটা বর্ধমানে ইউজুয়ালি পাওয়া যায় না সব জায়গায় এতটা ফ্রেশ। ওয়াও, দেখতে পাচ্ছ ভেটকির টেক্সচারটা, আর ওপরের কোটিংটাও যথেষ্ট পাতলা, লাইক একদমই নেই। আর হচ্ছে ভেটকি, এটা তো কাসুন্দি দিয়ে না গেলে এর স্বাদ বাঙালি বুঝবে কি করে। তো ভেটকি ফিশ ফ্রাইয়ের সঙ্গে কাসুন্দি, এর মূল্য 100 টাকা। ওয়াও, কাসুন্দি ও বাম্পার ঝাঁঝ। সিরিয়াসলি গাইস, এতটা ফ্রেশ মাছ, দেখো এতটা ফ্রেশ ফুড, লাইক এটাই চাই, খাবারটা ফ্রেশের সঙ্গে ডিলিশিয়াসের সঙ্গে ফ্রেশ হোক। মাস্ট সে, বর্ধমানে খুব কম জায়গায় তুমি এই ধরনের ফিশ ফ্রাই পাবে। মুখে ফিশ ফ্রাই আর কথা বললে হয়। সো মোহিতদাকে যারা একটু ভালোবাসো, মোহিতদার কথাগুলোর উপর ট্রাস্ট করো, একবার এসে অ্যাটলিস্ট ফিশ ফ্রাই 2 রকমের আছে, কিন্তু আমি সাজেস্ট করবো ভেটকি ফিশ ফ্রাইটা ট্রাই করো। স্ট্রাকচারটা দেখতে পাচ্ছ, ফ্রাইড না গ্রিলড। এটা হচ্ছে চিকেন লেগ, প্রাইস আছে 70 টাকা একটা লেগের। সো দেখা যাক মায়োনিজ দিয়ে বা এরকম চিজ দিয়ে কেমন লাগবে, সস দিয়ে। ওয়াও, তো কেএফসি কে হার মানাবে, টেক্সচার তো দেখো। একদম অরিজিনাল কেএফসি যে ফ্রাইড চিকেন আমরা যেটা খাই, কেএফসি ফ্রাইড চিকেন যে লেগগুলো, জাস্ট ট্রাই ইট। ওপরটা এতটাই কুড়কুড়ি, আমার মাইক জানি না আওয়াজ নিতে পারছে কিনা, জুসি, সফট, জাস্ট ছেড়ে যাচ্ছে। এই হচ্ছে চিকেন, লাইক এটাকে আমি নাম দিলাম কেএফসি, এটার নাম হচ্ছে চিকেন ওই লেগ, অ্যাকচুয়ালি হচ্ছে এটা ওই ফ্রাইড চিকেন। কেএফসিতে চিকেনগুলো একটু হালকা হলেও একটু টাইট ভাব পাবে, ওর চিকেনটার থেকে চিকেনটা ভালো লাগছে। সিরিয়াসলি তুমি খেয়ে দেখো, দাম 70 টাকা, অ্যামেজিং এর টেস্ট, যথেষ্ট একটা বড় মাপের লেগ। এই ধরনের আমরা 2 পিস নিয়েছি। এটা মোহিতদার ক্যামেরাম্যানের ভালোবাসা বলতে পারো। এটাও একটা ফ্রাইডই, কিন্তু এটা উইং, ওটা যেমন লেগ পিস ছিল, এটা একটা উইং পিস, খুব সুন্দর একটা, দেখতেই খুব সুন্দর। এই যে উইং এর যে একদম লাস্টের যে হাড্ডিটা যেটা বডির সঙ্গে কানেক্টেড থাকে সেটা, এটাও ফ্রাইড। এটা অনেকটা সিমিলার কাইন্ড অফ হবে আমার মনে হচ্ছে, খেয়ে দেখা যাবে। একই, যেমন তোর স্বাদটা তেমনটা এটাই। অনেকজন উইং খেতে ভালোবাসে, অনেকজন লেগ খেতে ভালোবাসে। লেগের দাম ছিল 70 টাকা, চিকেন উইংসের পার পিসের মূল্য হচ্ছে 35 টাকা। আওয়াজটা শুনতে পাচ্ছেন তো? না, সুপার ক্রিস্পি। অ্যাকচুয়ালি কেএফসিতে আপনি এই ধরনের নয়েজ পাবেন না যেটা এখানে পাবেন, একবার ট্রাই করবেন। জিঞ্জার লেমন আইস টি আমাদের ফার্স্ট, মানে ওই কি বলবো, স্টার্টারগুলো খাওয়ার পর একটু পেঁয়াজ লেগেছিল, চায়ের জায়গায় এসেছি টি টাইমে, তো পেঁয়াজগুলো চা দিয়েই মেটাচ্ছি মোটামুটি। তো বরফের মতো ঠান্ডা একটা চা, যেখানে ইউজ করা হয়েছে, নামেই বোঝা যাচ্ছে জিঞ্জার লেমন আইস টি। আপাতত একটা বড় মাপের লেবু দেখতে পাচ্ছি, তার মানে লেবুরও ব্যবহার করা আছে। এখন টেস্ট করে দেখা যাক কি আছে। আরেকটা জিনিস আছে, বেসিল সিড আছে, চিয়া না, চিয়া হলে আরেকটু ছোট হতে গেলে বেসিল সিডস আছে। সো খেয়ে দেখা যায়, মানে ব্যাপারটা তো ভীষণ ভীষণ একটা হেলদি।
খুবই একটা এই জিঞ্জারের একটা স্ট্রং টেস্ট, লেমন মানে টক ভাবটা আছে, সাথে সুগার নেই, মধু আছে, হানি একদম পাইপ দিয়ে আসলো মুখে, একদম দারুণ টেস্টি লাগলো। আর একটা জিনিস যেটা ভুলে গেছি সেটা হচ্ছে মিন্টও দেওয়া আছে। মানে বুঝতে পারছেন যে এই গ্লাসের মধ্যে কতগুলো হেলথ বেনিফিটস আছে। তো যার কারণে এটা আমার কাছে ফার্স্ট টাইম, আর এটা আমি সবাইকে রেকমেন্ড করব, জিঞ্জার লেমন আইস টিটা অ্যাটলিস্ট একবার ট্রাই করে দেখতে। একদম প্রিমিয়াম হেলথ ড্রিঙ্ক যাকে বলে। আচ্ছা, মেন ডিশে চলে আসি। সো নিয়েছি ভেজ কত্তু পরাঠা। এটা তৈরি করাটা তো আপনাদের সবাইকে দেখালামই, যে পরোটাকে কিমা করে গ্লাসের দ্বারা, তাতে বিভিন্ন রকম পেঁয়াজ থেকে নিয়ে শুরু করে আনিয়ান, মটরশুঁটি, তারপরে ওটা ছিল কোরিয়ান্ডার, বিভিন্ন রকম মশলা, যে পরোটাটা মানুষ যে কিমার মতো করেও খায়, এটা মাদারায় গেলেই আপনারা বুঝতে পারবেন। যাই হোক, মাদারায় যেতে হবে না আপনাকে, আপনারা বর্ধমানে বসে বসে মাদারায় স্পেশাল এই পরাঠা, সাধারণত সাউথের দিকে আমরা এইসব ধরনের পরোটা দেখতে পাবো, যেখানে পরোটাগুলোকেও কিমা করে খেলেও এই জিনিসটা এটা পরোটাই, নট লাইক কোনো কিমা অন্য কোনো খাবার, এটা পরোটা একটা। সো টেস্ট করে দেখা যাক কেমন। সুস্বাদু, মানে না খেলে ব্যাপারটা ঠিক ডেসক্রাইব করা যাবে না। পরোটাটার মুখে লাগলেও অনেকটা ছোট চুই, হ্যাঁ, আমরা ছোট ছোট স্ন্যাক্স খাই না, অনেকটা যখন পরোটাগুলো মুখের মধ্যে একটু চলাফেরা করছে, অনেক সময় মনে হচ্ছে ম্যাগি, একটু ড্রাই ম্যাগি যেমন হয়। বেশ সুস্বাদু। এর সঙ্গে এটা বলতে পারো সাম্বারটা না, বা এর সঙ্গে কোনো একটা তরকারি বলতে পারো, যেটা দেখতে পাচ্ছ বেশ বিনস থেকে নিয়ে শুরু করে হেলদি ব্যাপারটা, সাউথের লোকেদের মানে হেলথ কনসিয়াস ব্যাপারটা আছেই। আলু আছে, ক্যারেট আছে, মটরশুঁটি আছে, বিনস আছে। ওয়াও, এর ঝোলটা সত্যি মানে ভেজ একটা তরকারি, খুবই সুস্বাদু এটা। বাহ, আচ্ছা, যেহেতু এর সঙ্গে এটা দেওয়া হয়েছে, একটু হালকা ঝোলটা দিয়ে কত্তু পরাঠা খেয়ে দেখা যাক। ও, বেশ সুস্বাদু, বেশ সুস্বাদু। আচ্ছা, বলে দিই, এটা ভেজ হয়, এগ হয়, মাটন হয়, চিকেন হয়। জাস্ট ওই শেরওয়াটা যখন দেবে, পুরোটাই মাটনের পিস দিয়ে শেরওয়া থাকবে, চিকেনের দিয়ে পিস দিয়ে থাকবে, এগ হলে এগ দেবে। আর এটা আমরা ভেজ, এর একটা মানে ওই ভেজিটেবলস দিয়ে শেরওয়া বানানো হয়, সেটা ওই পরোটায় দিয়ে গ্লাসে করে ড্রাম বাজানো হয়। সো একটা ইউনিক সাউথ ইন্ডিয়ান ফুড, অবশ্যই ট্রাই করে দেখবেন। আমাদের সেকেন্ড আরেকটা ইউনিক আইটেম, যেহেতু আমাকে শেফ বললো যে এটা মেনলি এর পুরো ডিশটার নাম হচ্ছে মাদারাই বান পরাঠা উইথ চিকেন কারি। এটাও মাটন কারি হয়, ভেজ হয়, তিনটে অপশানই আপনারা পাবেন। তো আমি নিচ্ছি চিকেন। এর সঙ্গে এই যে বান পরাঠাটা, এটা মাদারায় খুব বিখ্যাত, লাইক মানুষজন খুবই খায়। বেশিরভাগ বলছিল নাকি রাতের ডিনারের সময় মোস্টলি এই পরোটাটা থাকেই। এটা অনেকটা আমাদের ছেঁড়া পরোটার মতো, বাঙালিরা যাকে বলে ছেঁড়া পরোটা, কিন্তু আরেকটু সফট, একটু ঠান্ডা হয়ে গেছে, মানে সফট, বেশি চুই ভাবটা এর মধ্যে নেই বললো। সো দেখা যাক কেমন। আর এর সঙ্গে সার্ভ করা হচ্ছে রায়তা, হ্যাঁ, পেঁয়াজ দিয়ে, বেশ দই দিয়ে গাদো গাদো করে, লঙ্কা দেওয়া আছে। এটা বেশ জমবে মনে হচ্ছে। বেশ চিকেন কারি বলতে চিকেনের ঝোল না, একটু ঝোলটা মোটা, বেশ দেখে সুস্বাদু লাগছে। খেয়ে কেমন দেখা যাক। কেমনটা বলেছিলাম, ঝোল একদম পাতলা ঝোল একদমই না, খুবই দারুণ। 99 রুপিজে এই একটা ভরপেটটা খাবার। আর এইটা, এর প্রশংসা যতটাই করবো ততটাই কম হবে। খুবই ফ্লাপি, বেশ মুচমুচে, সফট, দারুণ সুস্বাদু। মানে লাইক এই বিজি ডেজ, যারা এখানে প্রচুর কলেজ আছে, প্রচুর ইনস্টিটিউট আছে, সামনে নার্সিংহোম আছে, প্রত্যেকটা খাবার এত হাইজেনিক, ফ্রেশ, হেলদি, মানে ইজিলি কাউকে রেকমেন্ড করাই যায়। আর এই খাবারটা একা একটা মানুষের জন্য মানে পেট ভরে যাওয়ার মতো খাবার, লাইক মানে একদম ফিলিং। এবার চিকেনটা আমরা ট্রাই করে দেখবো। চিকেনের একটা ভালো পিস যাকে বলে, বেশ মানে রান্না হয়ে যাওয়ার মতো ব্যাপার আর কি, খুলে যাচ্ছে আর কি যাকে বলে। জাস্ট ছেড়ে গেল। এর স্যুপটা এত সুন্দর, লাইক আমরা খাই না একটু মোটা জাতীয় চিকেনের তরকারিগুলো, মানে দারুণ।
মানে এই খাবারটা যদি ভাই আমাকে ওই 10টার দিকে কেউ দেয় না, আর সাঁটিয়ে খাবো একদম। রাতের বেলাও যথেষ্ট ভালো লাগছে, খারাপ লাগছে না, কিন্তু ওই টাইমটা না একটা ভুকটা আলাদা লেভেলের থাকে, বেশ সাঁটিয়ে খাওয়া যায়। আর এর সঙ্গে এই সুস্বাদু রায়তা টাইপ বলতে পারো, পেঁয়াজ আছে, রায়তা। আরে এটা তো নেক্সট লেভেল। একটা তামিলের ডায়লগ মুখস্থ করছি, বলি, সা পেডে মিকে বুম সবাই একটা এরকম। যারা তামিল জানে তারা বলবে এটা কি। তো লাস্ট মেন ডিশ আমরা অর্ডার করেছি একটা ইউনিক টাইপস অফ ধোসা, যেটার মেকিং আপনাদের দেখিয়েছি। এটা মাদারাই মাটন কারি ধোসা। এর সঙ্গে সার্ভ করা হয়েছে এরকম ওই সাম্বার বলতে পারেন। বাপরে, সাউথ ইন্ডিয়ান ফুড খাওয়া মাত্রই তো হজম হয়ে যাচ্ছে। আর তার সঙ্গে আছে, এটা হচ্ছে পেপার কালেক্কি। পেপার কালেক্কি মিনস অমলেটটা আমাদের একদম অমলেটের মতো একটু ওই যেমন দেখালো একটু ইউনিক ওয়েতে বানানো, আর এতে ব্যবহার করা হয়েছে ব্ল্যাক পেপার প্রচুর মাত্রায় আর কি, বুঝছো, কালো কালো হয়ে গেছে। সো প্রথমে মাদারায়ের মাটন কারি ধোসা, যেটা লাইক পিজা টপিংসটা দেখতে পাচ্ছ, লাইক উত্তাপামের যে ইয়েটা আছে বেস, তার উপরে এগ আর মাটনের গ্রেভির টপিংস দেওয়া আছে, তার সাথে এইরকম সুস্বাদু কারি, ওটা ওর মতোই আর কি, সেমই হবে। চলো খাওয়া যাক। আচ্ছা আচ্ছা, লাইক খুবই হেলদি একটা খাবার। উত্তাপাম যারা খায় জানে, লাইক বাঙালির কাছে ওটা পিঠে, হ্যাঁ আটাটার ডিফারেন্স আছে চালটা নিয়ে। সেম ওই পিঠের ওপর একটা পিজা লাইক টপিং, সুন্দর কিছু অ্যারোমেটিক মশলা, কিছু শেফের সিক্রেট মশলা আছে। এই রান্নাটা উনি দেখালেন না, এই মাটন কারিটা যেভাবে গ্রেভিটা করা ছিল আগে থেকে, এটা বানানো শেফের কিছু সিক্রেট মশলা আছে বললো। উত্তাপামের ওপর এগ আর তার সাথে ওই টপিংসগুলোই মানে এর স্বাদটাকে, উত্তাপামটা একটা প্লেন খাবার, এর স্বাদটাকে বাড়িয়ে দিয়েছে। এবং মটনের মাঝে মাঝে একটা স্ট্রং স্মেল, জিমও একটা নিজের কাজ করছে, আর এই গোটার ব্যাপারটাকে সামলাচ্ছে হচ্ছে ওই ব্যাটারটা নিচের, মানে বেসটা, যেটা পিজা বেসটা। একটা ইউনিক মানে কি বলবো, সাউথ ইন্ডিয়ান ফুড লাইক এগুলো ইউজুয়ালি আপনারা যেগুলো নর্মাল মশলা ধোসা, প্লেন ধোসা, চিজ ধোসা খেয়ে বোর্ড হয়ে গেছেন, তারা অবশ্যই এটা ট্রাই করবেন। ব্ল্যাক পেপারের একটা ডিমের অমলেট, নাথিং লাইক এটার মধ্যে কিছু মানে স্পেশাল কিছু, কিন্তু ওই টেকনিকটা, রান্নার স্টাইলটা, মানুষের খাবারের ভ্যারাইটিস, তো এগুলো খাবার তো আর লাইক চেঞ্জ হয় না, তাকে যে ডাইভার্সিটি মানে যে স্টাইল দিয়ে মানুষ বানাচ্ছে সেটাই তার একটা ট্রেডিশনাল। তো লাইক এটা সাউথ ইন্ডিয়ানের একটা অমলেটের ট্রেডিশন অমলেট যাকে বলে। তো এটাও আপনি অনেক রকম পাবেন অপশন, না ব্ল্যাক পেপার ছিল, আরও 2-3 রকম অপশন ছিল, আপনারা ট্রাই করতে পারেন। আমি ব্যাস ব্ল্যাক পেপার আমার খুব প্রিয়, যখন এত হেলদি হচ্ছে এটাও হেলদি হোক। মানে মানে দেখে ওপর থেকে মনে হলেও যে গোটা অমলেটটা একদম সেই কড়া অমলেট হয়ে গেছে না, ভেতরটা একটু ওই কাঁচা কাঁচা ভাব আছে। আর ডিম আমাকে ওরকমই পছন্দ, হাফ বয়েল লাগে, বুঝলো, চিবালে ওটা মেল্ট হচ্ছে, তো সুন্দর। আচ্ছা, অনেকগুলো মিল্কশেক সম্পর্কে আমরা জানলাম এখানে, লাইক মিল্কশেক প্রচুর মানে মাত্রায় আছে, অনেক রকমের আছে, ভ্যারাইটিস রকমের। এগুলো হচ্ছে প্রিমিয়াম মিল্কশেক, লাইক এর যে মানে কোয়ালিটিটা, লাইক এতে কোনো রকম মানে আনহেলদি কিছু ব্যবহার করা হয়নি। সুগারের বদলে ইউজ করা হয়েছে হানি, প্রচুর পরিমাণে ড্রাই ফ্রুটস, আইসক্রিম, মানে লাইক এতে যা কিছু আছে একটা হেলদি পোর্শন। দেখাও ব্যাপারটা, সুন্দর আইসক্রিম দিয়ে গার্নিশ করা আছে। আইসক্রিমটা আমার মনে হচ্ছে অরুণ, কারণ নিচে একটা অরুণ আইসক্রিমের আমি ওই আইস বক্স দেখেছি, আর তার সাথে এরকম খুবই সুস্বাদু দেখতে, মনে হচ্ছে একটু ওই কফি আছে, ট্রাই করে বলবো কেমন। তো পাইপ জাম, মানে যে গাইস যেটা বলছিলাম, মানে এতটা হেভি, এতটা পরিমাণে ড্রাই ফ্রুটস আছে, লাইক খেজুর পর্যন্ত আছে, তো এই পাইপটা জাম হয়ে যায়। পাইপ দিয়ে এটাকে খাওয়ার জিনিস না, এটাকে আপাতত সাইড করা যায়। এটা খেতে হলে তোমাকে জাস্ট এভাবে খেতে হবে। আইসক্রিমের নিজের একটা মজা, রিফ্রেশিং, ঠান্ডা তো হবেই। মিল্কশেক একবার অ্যাটলিস্ট ট্রাই করতে হবে, লাইক বর্ধমানে আমি জানিও না, আমাকে অবশ্যই কমেন্টে সাজেস্ট করে জানাবে এই প্রিমিয়াম ইটালিয়ান মিল্কশেক, মানে এটা একটা নেক্সট লেভেল ব্যাপার।
প্রচুর গাঢ়, প্রচুর, আর ড্রাই ফ্রুটসে ভর্তি, দেখছো? আমন্ড, ক্যাশু থেকে নিয়ে শুরু করে বিভিন্ন রকম পিস্তাচু, মানে প্রচুর রকম ড্রাই ফ্রুটস দেওয়া। দেখ আমি বললাম এত সুন্দর, এত ইউনিক প্রিমিয়াম মিল্কশেক, যদি এর বাইরে তোমরা কোনো জায়গায় খেয়ে থাকো আমাকে অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবে। যারা খাওনি, মিল্কশেক একটা এমন জিনিস, তোমরা যারা একটা খেয়ে উপভোগ করতে চাও, আনন্দ পেতে চাও, অবশ্যই টি টাইমে এসে খেও, এটা আমার রেকমেন্ড।